Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you are well. Welcome to online class. Students, before starting our online class, I'd like to advise you about to ensure the proper use of electronic devices. Students, as you have availability of all types of electronic devices and your parents are also providing such types of devices only for the benefit of you. So as you know, these devices have two sides. They are positive sides and negative sides, and I as your teacher would like to advise you to ensure the best use of your all electronic devices. So students, hope that you will make sure the best use of your electronic devices, and after giving you such a piece of advice, I would like to welcome you again to this online class. And students, on the screen you can see today I will also discuss an ancient passage, and the ancient passage is about Dr. Muhammad Shahidullah. So students, let's start our today's class. Here on the screen you see about Dr. Muhammad Shahidullah. First I will read out the passage about Dr. Muhammad Shahidullah. The great men were born in different part of this world, but their activities make them familiar and closer to us. তোমরা জানো যে এই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ডগুলো আমাদের সাহায্য করেছে তাদের সম্পর্কে জানতে, পরিচিত হতে এবং তাদের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে। Dr. Muhammad Shahidullah was one of those who contributed a lot towards Bangla language and literature. তাহলে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এরকম একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি অনেক অবদান রেখেছিলেন বাংলা সাহিত্যে অনেক অবদান রেখেছিলেন। So students, he was the greatest scholar of Bengal. বাংলার তিনি অন্যতম একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। He was the greatest scholar of Bengal. This great scholar was born on July 1885 at 24 Parganas in West Bengal, India. এই মহান পণ্ডিত 1885 সালের জুলাই মাসে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের 24 পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। He passed his entrance examination in 1904. 1904 সালে তিনি তার এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন and obtained his BA degree 6 years later. 6 বছর পরে তিনি তার BA ডিগ্রি অর্জন করেন। It took him 2 years to complete his MA. তার 2 বছর সময় লেগেছিল তার MA কমপ্লিট করতে, and another 2 years for his Bachelor of Law degree. আরো পরে 2 বছর লেগেছিল তার Bachelor of Law degree সম্পূর্ণ করতে। He later joined the University of Dhaka in 1921 as a professor of Sanskrit and Bengali. এরপরে তিনি 1921 সালে সংস্কৃত এবং বেঙ্গলির প্রফেসর হিসেবে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেন। He was awarded the doctorate degree from Sorbonne University, Paris in 1928. 1928 সালে
তিনি প্যারিসের সরবন ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্য ফার্স্ট ওয়েল অ্যারেঞ্জড হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলি লিটারেচার was composed by him, that was published in 1953. বাংলা সাহিত্যের কথা, যেটি ছিল প্রথম সুসজ্জিত বেঙ্গলি সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত তার কর্তৃক রচিত একমাত্র বই, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল 1953 সালে। This great scholar remained busy with his work till he became seriously ill in 1967 and was confined to bed for about 2.5 years. এই মহান পণ্ডিত তিনি 1967 সালে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত লেখালেখির কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং বিছানায় শয্যাগত হয়ে পড়েন তার দুই বছর অর্থাৎ 2.5 বছর পর্যন্ত। ডক্টর শহীদুল্লাহ breathed his last on 13th July 1969 in ঢাকা। 1969 সালে ঢাকায় তিনি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। We remember him with great respect and gratitude. আমরা তাকে অনেক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করি। এই ছিল আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর এই ছিল আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে। তো তোমরা পড়লে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে। ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, যিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন 24 পরগনা জেলায়। এরপরে তার জীবনী তিনি পড়াশোনা শেষ করেন এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তিনি সংস্কৃত এবং বাংলা বিষয়ে তিনি পড়ানো শুরু করেন। আর তিনি ডক্টর ডিগ্রি লাভ করেন প্যারিসের সরবন ইউনিভার্সিটি থেকে 1928-এ। বাংলা সাহিত্যের যে প্রথম সাহিত্য বিষয়ে প্রথম সুসজ্জিত বই বাংলা সাহিত্যের কথা, এটি তিনি রচনা করেন, যেটি প্রকাশিত হয় 1953 সালে। তিনি তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত এই বিষয়গুলোতে সাহিত্য বিষয়ে তিনি অনেক লেখালেখি করেছেন। এই ছিল, আর তিনি অবশেষে 1969 সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। এটা ছিল মোটামুটি ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন। এখন আমরা এটার উপর বেস করে ইনফরমেশন ট্রান্সফারগুলো দেখে নেব। দেখো স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্পেশালিটি, বিশেষত্ব, গ্রেট কন্ট্রিবিউশন টু বেঙ্গলি লিটারেচার। বাংলা সাহিত্যে তার অনেক বেশি অবদান রয়েছে। টাইম রয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ওয়াজ বর্ন ইন, ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। এইখানে আমাদের এটা সময়টা তুলে দিতে হবে, অর্থাৎ কত সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এই জিনিসটা এখানে আমাদের দিতে হবে। তো এই ইনের পরে তোমাদেরকে সেটা বসাতে হবে। তো আমরা জানি ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন জুলাই 1885 at 24 Parganas in West Bengal, India. তো ভারতের এই যে এইখানে অসবর্ন ইন, এইখানে আমাদের এটা উল্লেখ করতে হবে অসবর্ন ইন জুলাই 1885 at 25 Parganas in West Bengal, অর্থাৎ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এত সালে তিনি সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। ড্যাশ পাস্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন ইন 1904, 1904 সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। এখানে কে পাশ করেন? ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তাহলে এখানে আমরা শুধু লিখব ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। এরপর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ জয়েন্ট অ্যাজ এ প্রফেসর ইন 1928 হোয়ার, কোথায়? এখানে স্থান চাইছে, প্লেস। তাহলে আমরা জানি তিনি যোগদান করেন দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তিনি যোগদান করেন। দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। হি ড্যাশ 1928 সরবন ইউনিভার্সিটি, সরবন ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি কি করেন? প্যারিসের সরবন ইউনিভার্সিটি থেকে অবটেইনড ডক্টর ডিগ্রি, ডক্টর ডিগ্রি তিনি লাভ করেন। তাহলে তিনি কি করেন? ডক্টর ডিগ্রি লাভ করেন কোথা থেকে? প্যারিসের সরবন
ইউনিভার্সিটি থেকে। তাহলে এখানে আমরা অ্যান্সারে লিখব 4 নম্বরে ডক্টরেট ডিগ্রি। তাহলে ডক্টরেট ডিগ্রি এটা তিনি লাভ করেন কোথা থেকে? প্যারিসের সরবন ইউনিভার্সিটি থেকে। বাংলা সাহিত্যের কথা ওয়াজ পাবলিশড ইন, এখানে আমাদের সাল তুলে ধরতে হবে 1953, 1953 সালে বাংলা সাহিত্যের কথা এটি প্রকাশিত হয়। এরপরে আমরা জানি যে আমাদের একটা সামারি লিখতে হয়, রাইট এ সামারি অফ দ্য অ্যাবাভ প্যাসেজ ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস, তোমার নিজের ভাষায় একটা সামারি লেখো। তো তোমরা এই ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে 5 অথবা 6টা সেন্টেন্সে একটা সামারি লিখবে যে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ was a great scholar. He was born in India. He completed his education and then joined as a professor of Bengali and Sanskrit in Dhaka University. And in 1928 he was given doctorate degree. He was given doctorate degree by Sorbonne University in Paris, and he first composed Bengali Sahityer Kotha, a well-arranged literary book about Bengali literature, and at last he breathed his he died, or this great scholar passed away in 1969, 1969 সালে তিনি মারা যান। ঠিক এইভাবে তোমাদেরকে সামারিটা লিখতে হবে, এইভাবে তোমরা কমপ্লিট করতে পারো। So students, hope you have understood this topic, and students, from 22 November your online test examination is going on, and I hope you have already taken good preparation, and I hope you will cut a good figure in your upcoming examination. So students, you need to be careful and make sure best use of your every second, moment, hour, day and week. Your SSC examination will be held next year, inshallah. So you do not waste any time. You should not waste any time, and I hope every time you will make the best use of your time, and I'm expecting a good result from you, and I hope you will carry a good result in your upcoming examination. Thanks for all the students who have clicked these videos. Thank you all. Assalamu alaikum.